اچھا یہ باتیں سر چلتی رہتی ہے. میری عادت ہے کہ مطلب ہم لوگ جہاں جس اپنے پاکستان کے خطے میں جاتے ہیں وہاں پہ ہمارا کلچر جو ہے وہاں کی بڑی مزے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں, بڑی مزے مزے کی ڈشز ہوتی ہیں. آپ سرائکی بیلٹ میں چلے جائیں, آپ کسی بھی سائٹ پر ملک میں چلے جائیں, وہاں کا تہذیب, ہمارا تمدن, ہمارا کلچر. تو خیر سے ہی ابھی جو یہ جیسے فیصل نے بات کی کہ اگر وہ ایک تو نمبر 1 لوگوں کا جو ڈسٹریبیوشن اینڈ کے اوپر لوگ ہیں ان کے بارے میں کچھ خبریں ٹھیک نہیں آ رہے, یا تو کچھ ٹی وی چینل صحیح رپورٹ نہیں کر رہے ہیں, یا پیچھے سے دینے والا ہاتھ تو بہت سخی ہے مگر آگے سے ڈسٹریبیوشن کرنے والا ہاتھ جو ہے وہ کچھ مسئلے مسائل کا شکار ہے. کیا سر یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں یہ تو پہلے تو میں آپ کی وہ جو جس طرح آپ نے بات کی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ لگتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ماشاءاللہ جس شہر میں جاتے ہیں آپ کو ضرور وہاں کی جو میں ہر جگہ کھاتا ہوں, اور ماشاءاللہ ہمارے روہی ٹی وی پر ایک کوکنگ شو ہوتا ہے اور ماشاءاللہ مزے مزے کی ڈشز بنتی ہیں, ہمیں وہاں سے ہمارا ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا. ہمیں بھی بلا لینا جی انشاءاللہ جی ضرور, ڈیفینیٹلی. اچھا جو آپ نے کوشچن کیا ہے یہ تو بہت ہوتا ہے کوشچن کہ اچھا اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب یہ فلڈ آیا تو یہ ہم نہیں کہہ رہے تھے, ورلڈ وائڈ جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی گورنمنٹ ہے یا جو بس کلیمٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کہ جی ٹرسٹ نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے, گورنمنٹ پہ اعتماد نہیں ہے, اداروں پہ نہیں ہے. ہمارے میڈیا نے خود ہمارے پاکستانیوں کو اور پاکستان کو اتنا عجیب پروجیکٹ کر دیا کہ جی وہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ, لیکن ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں میں ہمارا ایک ڈسکشن ہو رہی تھی میڈیا کے حوالے سے ہی, تو این جی او اور میڈیا کے, تو میں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ ایک تو سوال یہ ہوتا ہے کہ این جی اوز ایسا کرتی ہیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا تھا, تو پھر بعد میں اس کو جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ یہ میرا مقصد ایسا نہیں تھا. پریس ریلیز کے ذریعے اس بات کو کلیئر کیا گیا کہ اس کو ایسے نہیں کہنا چاہ رہے. تو وہ اصل میں یہ اس کی ایک تو ریزن یہ ہے کہ بلیک شپ ہر جگہ ہے. بالکل بالکل. مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی آپ محکمے میں چلے جائیں, کسی بھی ادارے میں چلے جائیں, آپ کو کچھ اچھے لوگ بھی ملیں گے, کچھ جو ہے وہ ایسے بھی ملیں گے کہ جی. تو این جی او سیکٹر بھی ایسا ہی ہے, وہ مطلب اسی معاشرے کا حصہ ہے نا. اس کے اندر بھی آپ کو بے شمار قسم کی این جی اوز ملیں گی جو ایک جو ہے کہ ممی ڈیڈی بیٹا بیٹی اور اس پر مشتمل ہوتی ہے. ایک کمرے کے اندر جو ہے نا وہ ہوتے ہیں اور وہ ساری چیزیں انفارمیشن وہاں سے تیار ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ کون رکھے گا ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی دو ایک. اچھا اس کے لیے جو ہے نا وہ دنیا اب اتنی آگے چلی گئی ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو چیز چھپی ہوئی رہ سکے. کسی بھی این جی او کو, کسی بھی ادارے کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے آڈٹ جا کر دیکھ لیں, اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ لیں, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہے کرائٹیریا دیکھ لیں, ٹرانسپیرنسی دیکھیں نا. یہ تو معیار ہے نا, مثلا ہے کہ کرائٹیریا ہے کہ فار ایگزامپل یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی انہوں نے فنڈز کیسے خرچ کیے, تو آپ جائیں گے دیکھیں گے جی بتائیں ہمیں فنڈز کیسے خرچ ہوئے. تو این جی او کا سیکٹر جو ہے اس کے اندر اوپن بکس ہوتی ہیں, یہ جو صحیح کام کرنے والے ہیں. مگر سر میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا, مگر بعض این جی اوز پاکستان میں, اسلام آباد میں ایسی بھی ہیں جو کہ کھلم کھلا پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں, ہمارے کلچر کے خلاف کام کر رہی ہیں. اور میں یہاں پہ کوئی نام نہیں لینا چاہوں گا, مگر یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے نہ جانے ان باتوں کے اوپر کیوں ایک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. انہیں وہ لوگ نظر نہیں آتے, وہ این جی اوز نظر نہیں آتی ہیں, انہیں صرف خبر چاہیے, انہیں سنسیشن چاہیے. ہاں یہ تو بہرحال یہ لوگوں کا اعتماد کچھ وہاں سے بھی اسے کہتے ہیں شیک ہوا. بالکل. مثلا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ این جی او جس کا جو خاص موٹیو ہوتا ہے جی, اور اس ایجنڈا ہوتا ہے, وہ اگر کام کرتی ہیں تو وہ لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا, آپ کی میڈیا کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں, پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں, تو ان کو تو یہ نظر آ رہی ہے. یہ جو فیصل بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس کا میں جواب چاہوں گا, مگر اس سے پہلے ایک ٹیلی فون کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی سعدیہ بات کر رہی ہوں میں ملتان سے. جی سعدیہ, السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ صبح بخیر روہی. تھینک یو سو مچ. اپنی ٹی وی کی والیوم پلیز میوٹ کر دیں. جی پھر میں اپنی آواز کیسے سنوں گی؟ فون سے سنیں نا. سنیے گا, رات کو 2 بجے ریپیٹ بھی ہوتا ہے. ویسے بہت لیٹ ریپیٹ کرتے ہیں آپ لوگ, اس وقت تک جان نہیں سکتے. ارے چلے کوشش کریں گے ہم کوئی پروگرام کی ٹائمنگ. کیا مجھے بتائیں کیا کہنا چاہیے؟ کی تعریف کا بہت اچھا شو جا رہا ہے اور بہت اچھے آپ کے گیسٹ جو آج آئے ہوئے ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کر. لیکن ایک سوال ہے این جی او سے ریلیٹڈ کہ آپ لوگ کام کرتے ہیں, اپنا تمام ڈیٹیلز بھی سامنے دیتے ہیں, میڈیا کے تھرو بھی ساری انفارمیشن جاتی ہے, جیسے ابھی اینکر بھی بات کر رہے تھے. جی جی, بات صرف اتنی سی ہے کہ جو چیزیں جا رہی ہوتی ہیں, جو کچھ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے, ایکچولی ایسا ہوتا نہیں ہے. بالکل صحیح. اور بہت سے ایسے ہمارے بہت سے ایسے جاننے والے, میرے بہت سے ایسے رشتے دار ہیں جن تک ابھی تک کچھ پہنچ ہی نہیں پایا ہے.
अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत से ऐसे इलाकों में है कि एनजीओ कहती हैं वो बस सामने सामने से कर लेती हैं, जहाँ दूर दूर हो जाता है, फासला ज्यादा हो जाता है, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाता, और फिर एनजीओ भी कहते हैं कि जी हम तो बहुत काम कर रहे हैं। सादिया, कोई ऐसा काबिल जिक्र इलाका है जहां, जैसे आपने कहा आपके कुछ रिलेटिव्स ऐसे इलाकों में मौजूद हैं, आप उन्हें पिन पॉइंट करना चाहेंगी? बिल्कुल करना चाहूंगी, लेकिन मैं एक्चुअली कुछ ऑफिशियल रीजंस की वजह से भी नाम तो नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि सरकार का भी बीच में कांटेक्ट हो जाता है और वो भी आ जाता है। इस वजह से मैं खास तौर पे लोकेट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ये एनजीओ को तो बेहतर पता है कि कितने डिस्टेंस पे और कहाँ कहाँ काम नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है। ये लोग वहां तक क्यों नहीं जाते हैं, वहां तक क्यों नहीं काम करते हैं? डोनेशंस लेने के लिए ये लोग आगे बढ़ते हैं कि हमें डोनेशंस दें, हम लोग काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो लोग इफेक्टेड हैं उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। तो फिर इनका काम करने का मकसद मुझे आज तक समझ नहीं आया। जहाँ तक एनजीओ जाती है वहीं तक सरकार भी जा रही है। अच्छा सादिया, बड़ी खुशी हुई आपकी बात सुन के, आपने बड़े ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की जानिब तवज्जो दिलाई, मगर बहुत ही अच्छी बात होगी कि अगर आप जिम्मेदार शहरी की हैसियत से वो इलाका थोड़ा सा पिन पॉइंट कर दें ताकि ये लोग एग्जैक्टली वहां पर अपनी एक्टिविटी शुरू कर सकें। आई थिंक कॉल ड्रॉप होगी मेरे ख्याल में। सर, हो सकता है कि खुद भी उनका ताल्लुक किसी गवर्नमेंट के इदारे से हो, मगर इस वक्त वाकई ये देखने में आया है कि बाज़ इलाके ऐसे भी हैं, जैसे कि जब 8 अक्टूबर का ज़लज़ला आया था, बहुत सी जगह ऐसी थी जहां तक लोग पहुंच नहीं सके। खैर से वहां पे क्योंकि जमीनी रास्ते खत्म हो गए थे, सिर्फ हेलीकॉप्टर थे, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर या तो सिर्फ ईदी साहब के पास हैं या फिर हुकूमत पाकिस्तान के पास या फिर पाकिस्तान आर्मी के पास, जो कि सारी रिलीफ एक्टिविटीज करती हैं। तो मुझे ये बताइए कि जैसे कि अभी सादिया ने कहा, तो क्या आप समझते हैं वाकई ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां अभी तक किसी की पहुंच नहीं हो सकी? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, मैं वैसे सादिया के लिए ये जो उनका कंसर्न है वो बिल्कुल सही है। सही। एनजीओ बाद इस तरह के काम करती हैं कि किसी इलाके में गए और उन्होंने ये देखा कि ये सड़क है, सामने है, लोग गुजरते हुए देखेंगे, वहां उन्होंने अपना जो है ना वो दुकान चमका ली और चंद उन्होंने टेंट्स वगैरह लगा दिए, और उसके बाद जो है ना वो फोटो सेशन करवा के मतलब ये जो है ना इस तरह की एनजीओ मौजूद हैं, वो करते हैं लोग। लेकिन जो है जिन्होंने ग्रास रूट पे जाना है, मसलन ये है कि ये मुल्तान से मैं इन्हें दावत देता हूँ कि आप जो है मुजफ्फरगढ़ में जो कोट अद्दू का एरिया है वहां आप चले जाएं। हमारी इस वक्त भी मोबाइल मेडिकल एंड सर्जिकल यूनिट बस है, जिसके अंदर जो डॉक्टर इस वक्त आया हुआ है वो यूएसए से। अच्छा, डॉक्टर साहब जो है वो ह्यूस्टन से अपनी 1 हफ्ते की, वहां के बॉर्न एंड ग्रोन अप है, पाकिस्तानी है, लाहौर से ताल्लुक है उनका, और वो 1 हफ्ते के लिए उन्होंने हमें वो टाइम दिया है। डिस्पेंसर हमारा है, दवाइयां हैं, बस है, और वो मूव कर रही है। आप वहाँ किसी वक्त चले जाएं, विजिट देखेंगे ये कौन सी है भाई, ये किस ऑर्गेनाइजेशन की है, वो देख लेंगे। हमारी अपनी प्रेजेंस की मैं बात करता हूँ। तो सर, आप इस वक्त मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं स्पेशली सराइकी बेल्ट के अंदर, और वहीं पे हमारे ऐसे बहन भाई मौजूद हैं जिन तक वाकई मदद नहीं पहुंची, तो आप काइंडली वो इलाके बता सकते हैं जहां पे आप लोगों के कैंप्स लगे हुए हैं, जहां पे फूड आइटम्स अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वहां पर हो रहे हों, या जहां मेडिकल की फैसिलिटीज है और लोग जा सकते हैं, तो काइंडली वो इलाके बता दीजिए। लेकिन इस वक्त तो मैंने जैसे पहले शुरू में कोट अद्दू का जो आपने बताया था, ऑफ एयर जो बात कर रहे थे कि हेल्पिंग एंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट ने एक एडॉप्ट अ यूनियन काउंसिल और एडॉप्ट अ विलेज के कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, बेसिकली वो क्या है? जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस इतने बड़े डिजास्टर में किसी पूरी जगह को अगर जाकर वो कवर करेगी तो नहीं कर सकती है, बहुत मुश्किल हो, मुश्किल है। मतलब ये एक गवर्नमेंट भी अगर करना चाहिए, देखिए ना मुश्किल हो रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुश्किल हो रही है, तो एक एनजीओ तो फिर भी एक छोटा सेटअप होता है। केपीए गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है, वो भी लगे हुए हैं, और इसके अलावा एनजीओज भी हैं। तो ये इतना मुश्किल है। तो मैंने जो कंसेप्ट है हमारा वो ये है कि एडॉप्ट अ यूनियन काउंसिल। इस वक्त हमने जो यूनियन काउंसिल सराइकी बेल्ट में एडॉप्ट किया है वो जामपुर की यूनियन काउंसिल 1 है, और इसी तरीके से कोट अद्दू में यूनियन काउंसिल 1 है। वहाँ हम कंस्ट्रक्शन का जो है ना वो वहाँ करेंगे, जो हाउस कंस्ट्रक्शन है वो। इस वक्त हमारा फील्ड हॉस्पिटल जो है वो दोनों चलें। जामपुर के अंदर यूनियन काउंसिल 1 में जो है हमारा फील्ड हॉस्पिटल मौजूद है, वहाँ वो विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं। और वैसे भी और वैसे भी जैसे हम सराइकी बेल्ट की बात कर रहे हैं और ये भी बात कर रहे थे, हमारे व्यूअर्स जो हैं अगर वो हमारे फजलुर रहमान साहब को कांटेक्ट करना चाहते हैं या उनकी एनजीओ में काम करना चाहते हैं, या आपको कोई मसला है जिससे आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और मैं नंबर्स भी बताती चलूँ, 447280, और अगर आप लैंडलाइन से कॉल करना चाहते हैं तो 0900100280। तो आप रब्ता कर सकते हैं अगर आपको कोई भी मसला हो और आप कांटेक्ट करना चाहते हैं या किसी एनजीओ में काम करना चाहते हैं, फजलुर रहमान साहब से कुछ पूछना चाहते हैं, तो जरूर कॉल करें और इंशाल्लाह हेल्पिंग हैंड विल हेल्प यू।